آج میرے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے. ایک تو سرور صاحب ہمارے موجود ہیں. سرور صاحب لارڈ نذیر صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کل تک. سرور صاحب نے یاسین ملک صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ان کا بھی پرومس جو ہے جوئی صاحب نے کروایا ہوا ہے. صادق خان صاحب کا بھی پرومس جوئی صاحب نے کیا اور کہہ رہے کہ راستے میں ہے. تو مجھے اس بات کے لیے یقین ہے کہ آغاز میں بڑی مشکل ہے. ایک ٹرینڈ ہے, ایک ٹپیکل سوچ ہے, ایک لاجک جو ہے, ایک فلسفہ ہے. کیونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں سے یہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا کوئی کہہ رہا ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. ہمیں کون بننے کے لیے مجھے 33 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ اور 33 سال میں ہمارے یہاں پر نیچے جو بیٹھے مجھے بڑی افسردگی بھی لگ رہی ہے کہ میں نیچے خود بار بار جانا چاہ رہا ہوں. میں بلکہ بیٹھنا بھی نہیں کرسی پہ چاہ رہا تھا کیونکہ کرسی کی جستجو میں کیوں گھومتا بھائی اتنا عظیم ہو جائے کرسی تجھے پکارے. میں پاکستان کی ہسٹری میں نے سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ کیا, بلوچستان سے ٹاپ کیا, سرحد سے ٹاپ کیا, وفاق سے ٹاپ کیا. اور پاکستان میں کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس نے بغیر پیسوں کے الیکشن میں ٹاپ کیا اور 5 دفعہ الیکٹ ہو کے ریزائن کیا, جوتیاں اسمبلی میں چھوڑی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں اسمبلی سے نفرت کرتا ہوں یا اسمبلی مجھ سے نفرت کرتی ہے. مقصد میرا یہ کہ ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. اسمبلی ہمارا منزل نہیں ہے, ہماری یہ پروٹوکول ہمارا منزل نہیں ہے. ہماری تو میں صرف یہاں پر آیا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو اپنا چودھری صاحب سرور صاحب ہیں, ایک تو ان کو الوداعی پارٹی اور ویلکم پارٹی کی جو گراؤنڈ ہے یہ انہوں نے یہاں پر مجھے اور میرے دوستوں کو, ساتھیوں کو, بہت سارے یعنی یہاں ہمارے کونسلر بیٹھے بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے بڑی عزت دی اس گورنمنٹ نے, لیبر پارٹی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی نمائندگی جو اس وقت سرور صاحب کر رہے ہیں, ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا. دوسرا میرا مقصد تھا آج اوتھ سیریمنی. اب میرے لیے بہت سارا مسئلہ ہے کہ مجھے فوری طور پر جو کچھ کرنا تھا رابطہ نہیں ہے. میری ورلڈ مائنورٹی لائن سے لوگ متعارف نہیں ہے. بہت سارے پولیٹیکل, بہت ساری شخصیتیں جن کو میں نے 5-6 دفعہ کہا. اب بات ہے کہ 6 سالوں کو تسلیم کر لیا جائے, وہ چندراہی کہاں جائے گی؟ وہ جو پروٹوکول ہے, کیونکہ ایک یعنی مطلب ہے کہ یعنی ایک گراس روٹ سے اٹھنے والا پاکستان کی ہسٹری میں آنسٹ رہے ہیں, یعنی بغیر کسی کرپشن کے, بغیر کسی یعنی پچاروں کے, بغیر کسی یعنی اپنا کسی پروٹوکول کے 5 دفعہ الیکٹ ہو جائے. بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں سے آزاد انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو جائے ناممکن ہے. لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے دوست ہیں, مہربان بھی بیٹھے, ہمارے امان اللہ خان صاحب ہمارے بہت پیارے ہیں. یہاں پر ہمارے پولیٹیکل دوستوں میں ہمارے یہ اپنا قیوم صاحب ہیں, ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ سارے سینئر نیچے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کہ ہم پروٹوکول کی وجہ سے ہمیں مجبوراً مجھے آنا پڑا, اسپیچ کرنی پڑی, کیونکہ پلان میرے پاس تھا. اب پلان کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان بہت یعنی ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پاکستان کے پرچم میں وائٹ کمٹمنٹ جو کی گئی ہے, پاکستان مائنورٹی جو ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ اوپن کی گئی ہے جب پاکستان بن رہا تھا. کوئی دنیا کی کوئی کنٹری نہیں, بے شک انگلینڈ کا پرچم بھی لگاتے ہیں, انگلینڈ کو ہم سلام بھی کرتے ہیں, گریٹ یعنی اپنا مدر آف ڈیموکریٹک یعنی کہنے کے لیے بھی میں تیار ہوں کہ یہ ڈیموکریٹ یعنی جو کنٹری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیموکریسی اس لیول کی کہ ان کی پارٹیوں میں بھی ڈیموکریسی ہے. ان کے میں چاہ رہا ہوں کہ صادق خان صاحب کے آنے تک جو ہے میں آگے نہیں, میرا خیال ہے کہ لیا جائے. یہ ہم پروٹوکول سے نکلیں, یعنی ہمارے اپنے یہاں کھڑے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر, اور فٹ پاتھوں پر بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہم نکل نہیں رہے. ہم پرانی وہ کلچر بادشاہ اور کنگڈم جو ہے جبکہ جہاں دفن ہو چکی ہے, ہماری
बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हुए, ये सारे हमारे शरार साहब जिनके मैं फोन करके मैंने कहा कि मुझे कोई पैटर्न चाहिए, मैं फिर इन्होंने कहा कि मैं पैटर्न दूंगा, मैंने कहा मैं खुद ही हीरे लापता से, बहुत सारे हीरे हैं, बहुत हीरे हैं, लेकिन तालियों की हम क्योंकि अभी प्रेयर नहीं कर रहे थे, मेरी गुजारिश है कि अपना जो हम ये मेरी तकरीर के दौरान, क्योंकि हमारे उम्मीद नहीं थी, कह रहे थे कि लोग कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि यासिन मलिक साहब नहीं आएंगे, शाहिद मलिक साहब नहीं आएंगे, सादिक खान साहब या आगे हैं, उनको जरूरी काम है, शाहिद मलिक साहब शायद नहीं आ सकेंगे, लेकिन सादिक खान साहब का यकीन था कि वो जरूर आएंगे, सादिक खान साहब तशरीफ ले आ जाए। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, यानी हमें लॉर्ड नजीर साहब की तो मुझे इसलिए कोई थोड़ा सा दुख नहीं होगा कि वो नहीं आएंगे, वो लॉर्ड साहब हमारे लॉर्ड हैं, वो जब चाहे मेरे घर में भी आ जाते हैं, इसलिए लॉर्ड की मर्जी होती है जब चाहे वो आए, इसलिए उनका खबर मुझे लेकर मुझे एक मिनिस्टर साहब की बड़ी जरूरी थी, और लोगों ने सोच रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि साला साहब आपने अपना यदि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को लिया, कम्युनिटी मिनिस्टर को, तो चलो कोई लॉजिक बनती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर सादिक खान कैबिनेट में बैठे और ट्रांसपोर्ट से तो मैं समझता हूं कि हम यहाँ के लिहाज से बहुत उनकी ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर मैंने देखा, हमारे लिए एक बड़ा फख्र होता है कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट का। तो एक मेरी गुजारिश है, जरा कोई गलती हो जाए, आप ग्रेट कंट्री में बैठे हुए हैं, अब डिग्रेड करने से यानी ग्रेड नहीं हो सकता, थोड़ी सी गलती हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हम किस मुल्क से आए हैं, किस शहर से आए हैं, किस इलाके से आए हैं, किस दहशतगर्दी के उस माहौल से निकलकर बगैर किसी सिक्योरिटी के 6 साल 33 साल से सड़कों पर है। ये आजाद छोटा नहीं है। इंग्लिश के जो डायलॉग जो है वो मुझसे इसलिए नहीं बोले जा सकते कि मेरी जो यदि मतलब मेरा लहजा है, मैं समझता हूँ कि मैं इसी लहजे में अपनी जुबान में ही ज्यादा एक्सपीरियंस, और मुझे कोई ये भी मैं प्राउड हूँ अपनी जुबान में, मैं अपनी कल्चर पर प्राउड हूँ, मैं अपनी जुबान पर प्राउड हूँ, अपनी कल्चर पर प्राउड हूँ, और मैं अपनी धरती पर भी प्राउड हूँ, ये भी मैं कह दूँ। यदि मुझे इस बात से भी फख्र है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जहां पाकिस्तान से आवाज पूरी दुनिया की माइनॉरिटी उठेगी, और ये दुनिया की माइनॉरिटी क्या है? डिप्रेस्ड, डिग्रेड, पिसे हुए, कुचले हुए, और जितने यदि हमारे आए हैं यहाँ पर इस दुनिया में, पेम्बर ले लीजिए, यहाँ पर पैगाम देने वाले समझ लीजिए, जितने भी आए हैं उन्होंने कुचले हुए, डिप्रेस्ड, डिग्रेड लोगों के लिए मैसेज लेकर आए हैं। चाहे आप यीशु मसीह की तालीम देख ले, चाहे आप पाक नबी की देख लीजिए, चाहे आप यदि अपना मत देख लीजिए, सरदार साहब भी बैठे हमारे, आप किसी भी हदायत में देख ले, यदि वो कुचले हुए इंसानों के लिए। तो मेरी गुजारिश ये है, वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस का एक तस्वर जो है, इसको दुनिया में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसके बगैर दुनिया के माइनॉरिटी राइट्स जो है, जब दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे हो सकते हैं, दुनिया के कानूनदान इकट्ठे हो सकते हैं, दुनिया की चाइल्ड इकट्ठी हो सकती है, दुनिया की यदि तमाम मकातों में फिक्र के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो दुनिया की माइनॉरिटी हम आपस में मिल बैठकर अपनी मुश्किलात जो है, हमसे जो नफरत और तासब है, बहुत सारे तासब है यहाँ, मुझे बहुत सारे लोग कहानियां भी सुनाते हैं और बहुत सारी बातें भी सुनाते। मेरे दिल में मुझे पता है कि कहां पर वीक पॉइंट है, लेकिन हमने वो पॉइंट्स पर नहीं बात करनी, हमें उन पॉइंटों पर। मैं सबसे पहले अपने जो मेहरबान यहाँ बैठे हुए नीचे, उनका भी शुक्रगुजार हूं। वो हो सकता है कि कहीं गैदरिंग का काम है, मैं समझता हूं कि मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जितने भी आए हैं, मैं समझता हूं हीरे बैठे हुए हैं, सारे हीरे हैं जो कम से कम कास्ट को समझते हैं। यहाँ पर जात पात, क्योंकि मैं उस फैमिली से नहीं, मैं किसी नवाब फैमिली से नहीं हूँ, मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ, मैं कोई फुटेरा नहीं हूँ, मैं कोई सन्नतकार नहीं हूँ, मैं अपनी ही जात में मैं समझता हूं कि ना मैं किसी IPI का या कोई CI का या किसी आई का, मैं अपनी ही आई में आया हूं और खुद ही आया हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुश्किल मरना है, लेकिन कोई मुश्किल
मरना नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान में 33 साल उन डिक्टेटर से लड़ सकता हूं, जियाउल से 11 साल लड़ सकता हूं, 7 दफा जेल काट सकता हूं और करप्शन नहीं कर सकता। मुझे बेशुमार लोगों ने खरीदने की कोशिश की, 2-2 करोड़ रुपए के 3 दफा मेरा वोट बिक रहा था। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मुझे आज फख्र हो रहा है कि लोग कह के सालक साहब ने ब्लैक तकरीर की थी, पंजाबी चुकी थी, भले भले, यानी कितने खुश हो गए थे। और बाद में मुझे फोन कर दिया कई दोस्तों ने, शराफ साहब ने खास तौर पर फोन करना है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त भट्ट साहब है, बड़ी मेहरबानी उनकी भट्ट साहब, मैं सबको तक किया। हमारे मानुल्लाह खान साहब बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ते हैं, मुझसे भी कई दफा कहते हैं कि मेरे साथ, हम आपके साथ हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं कि अब हम ओथ सेरेमनी कर लें, उससे पहले कि हम एक गीत जो है वो कौमी दुआ के तौर पर, क्योंकि मैं समझता हूं कि कौमी दुआ नहीं हुई, कौमी दुआ को शुरू करके हम ओथ सेरेमनी कर लें, फिर उसके बाद जो है, ताकि कुछ जानने वाले दोस्त जो है, अच्छा ओथ सेरेमनी के बारे में मैं अभी आपको वजाहत करता हूं। हमारे मेंबर जो बन चुके हैं, मेरे पास बहुत सारी ईमेल आ गई, मैं डिसाइड हम सीधे तौर पर कर चुके हैं, उसका मैं आपको फैसला जो बाद में सुनाऊंगा। लेकिन कौमी प्रेयर जो है वो जरूरी है, और कौमी प्रेयर हमारा इंटरनेशनल तराना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरतानिया की उस बच्ची की जो आकाश में है, और वो आए और आके सारे खड़े होकर कौमी तराना, जैसे हमारा पाकिस्तान जमीन शाहबाद है, इसी तरह हमने इस कौमी तराने को इंटरनेशनल, ताकि यानी उसके एहतराम में खड़े होके हम उससे वो गाना, यानी गीत नहीं है, वो कौमी नेशनल इंटरनेशनल प्रेयर है, तो प्रेयर में शामिल हो। और उसके बाद जो लशारी साहब जो है काम, यानी मुश्ताक लशारी साहब वो अपने स्टेज पर, जहां तक वजाहतों की बात है, मैं यानी अपने लहजे में, अपनी जुबान में, मैंने अपनी जिंदगी में 18 घंटे भी स्पीच की है। जहां तक अल्लाह के नॉलेज नहीं, ये तो नॉलेज जो है या राह पे जानी है या वहां पे जानी है। अब ये कि डिग्री नहीं है, तो वो बुल्ले शाह के पास भी नहीं थी, वो मेरा यदि बहुत सारे के पास अगर डिग्रियों की बात करेंगे तो ईदी बहुत बड़ी डिग्री है, 8,000 3 बच्चे पाल रहा है, और 6,000 एम्बुलेंस है। डिग्री वही है जो, यानी डिग्री वही एजुकेशन, और एजुकेशन कौन सी है कि जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत हो, जिसमें यानी वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन डिग्रियों से रोशनी अगर होती तो ये जो बम पड़े हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब जो बम यानी बरसे हैं, ये डिग्रियों वालों ने बरसाए हैं। इसलिए डिग्रियों का कभी मेड़ा ना मनु देना, तो कभी इंग्लिश का मनु बाना ना देना, क्योंकि जुबान में मैं अपनी में प्राउड हूं, इसी में मैंने कल्चर में तरक्की करनी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में मैं 5 जुबानें इस वक्त इंटरनेशनल, मैं 6ठी जुबान अगर मैं यूनाइटेड नेशन में उर्दू ना करवाया तो इंशाल्लाह फिर मुझे आपको भी लंदन में ला देना। और दुनिया में अभी तक मिनॉरिटी का दिन नहीं मनाया जा रहा, माँ का दिन मनाया जा रहा, पानी का दिन मनाया जाता है, खिसकने का दिन मनाया, बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन मिनॉरिटी डे इस दिन मनाया, यदि मदर डे मनाया जाता है, जो माँ बच्चों को गोद में पालती है, उसका डे मनाया जा रहा है। लेकिन जिस मिनॉरिटी को, तो बहुत सारे हमारे इरादे हैं, मिनॉरिटी मेजॉरिटी, तो मैं सबसे पहले रियाज साहब की बहुत सारी शायद दोस्तों को अच्छी बातें लगती हो, नहीं लगती हो, मेरे बारे में अच्छी, लेकिन रियाज साहब ने जिस अंदाज से मुझे यहाँ पर मोहब्बत प्यार में आपने सरपरस्ती की है, इंशाल्लाह मैं रियाज साहब से यकीन कहता हूँ। राजा साहब हमारे बैठे हैं, हमारे बहन अपना लशारी साहब बैठे हैं, लशारी साहब का नाम ना लूँ तो बहुत सारे नाम, किसका नाम, तो अपना मैं समझता हूँ कि यदि हमारे पैटर्न सरदारों में से हमारे पैटर्न बैठे हुए हैं, तो सबका नाम लेना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं जिसका नाम ना भी लूँ, मेरे दिल में रिस्पेक्ट मेरी 62 साल उम्र है, कितनी है, और 33 साल में एक दिन बुखार नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता रहता, शुगर नहीं, टेंशन नहीं, और प्राउड हुए कि जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटपाट नहीं, असला ऐसा नहीं, शराब परमन नहीं। ये कल लाइव चलेगा, जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की गलियों में, बाजारों में अपना डीएम वालों ने कल 7 बजे बराह रास्त से मुराद है कि रिकॉर्ड किया हुआ
لائیو چلے گا جو کچھ اس وقت بولا جا رہا ہے. تو وہ لائیو 2 گھنٹے کا پروگرام کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو, صرف ایک بات کہتا ہوں, ورلڈ مائنورٹی الائنس یونائٹڈ نیشن میں مائنورٹی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. او آئی سی میں اگر رشیا کو ممبرشپ مل سکتی ہے, یعنی اگر او آئی سی یعنی مسلم امہ کی اس ایسوسی ایشن میں رشیا کو ریپرزنٹیشن مل سکتی ہے, تو یونائٹڈ نیشن کی پارلیمنٹ میں جہاں بہت سارے معاملہ یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹ کے چارٹر پر جو سگنیچر ہوئے ہیں, اس میں کیا یعنی حجاب کا ایشو نہیں ہے؟ کیا وہاں پر ڈنمارک کا ایشو نہیں ہے؟ کیا اس میں ناروے کا ایشو نہیں ہے؟ کیا اس میں یعنی مناروں کا ایشو نہیں ہے؟ کیا اس میں اقلیتوں کی نشست کا ایشو نہیں ہے؟ یعنی یہ جو کل جو ڈیموکریٹک بنتے ہیں, مائنورٹی کی جو اس وقت نشست اسمبلی میں وہ سلیکٹڈ ہے, تو کس بات کی ڈیموکریسی ہے؟ 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں. میں تمام ڈیموکریٹک لوگوں سے کہتا ہوں, ہماری نشستیں جو ہیں انہیں خالی یعنی اس طرح غاصبانہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہم دیں گے. ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے, اپنے تمام سکھ بھائیوں سے, ہم تمام اپنے ہندو بھائیوں سے, اپنے تمام پر سب سے گزارش کریں گے کہ اپنے حقوق کی آواز بلند کریں اور پوری دنیا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے حق کی آواز بلند کریں. تو میں اس کے ساتھ ہی یعنی میں کیونکہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, میرے دل میں بہت سارے جذبات ہیں, تو یعنی اگر آپ کسی کو جذبات کا پھر موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ نام سب کے لکھ لیے, اور نیکسٹ میں ابھی امریکہ میں اوتھ سیریمنی کرنی ہے, لیکن ابھی جو اوتھ سیریمنی ہوگی ہمارے کوآرڈینیٹ کریں گے, ہمارے ویل وشرز جو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے پریئر کی شکل میں, ہمارے لیے یعنی اپنا یعنی کسی طریقے سے پیچھے رہ کر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ اور ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ 700 ممبر آف پارلیمنٹ ہم بنائیں گے. اس میں میں نے بڑا غور کیا ہے, بڑے پی ایچ ڈیوں سے ملا ہوں, بڑے فلاسفروں سے ملا ہوں, بڑے تھیسز لکھنے والوں سے ملا ہوں, بڑے دانشوروں سے ملا ہوں, لیکن بات وہی ہے, ایک کہندا رنگ پیر دی جُتی, دوجا کہندا فرقہ خوشی کے دی بنی تے کے دی نہ بنی سڑوں کے چلے. مجھے نہیں سمجھ آئی, لیکن میں جو سمجھتا ہوں, میں نے موزن کا فلسفہ بھی پڑھا, لینن کا فلسفہ بھی پڑھا, سب نے اپنے فلسفے میں, جن لوگوں نے اپنے فلسفے میں کام کیا وہی کامیابی ہوئی ہے. قائد اعظم صاحب نے اپنے فلسفے میں کام کیا, گاندھی صاحب نے اپنے فلسفے میں کام کیا, دنیا کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اپنے فلسفے میں کام کیا. انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے کہ دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ناممکن کوئی چیز ہے, اگر ہے تو اوباما کی ذرا مہربانی کر کے گزارش ہے کہ اوباما کی انکل اور اوباما اگر یعنی اقلیت والے جسے کہتے تھے, اگر وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, اور غریب آپ دیکھیں گے کہ اس نے جوتی انکل کے پاس دی تھی, تو اس لیے سب کام ہو سکتے ہیں. میں صرف کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, میرے پاس نالج اگر نہیں ہے, جتنی بھی ہے میں اسے یوز کر رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں اسے پریکٹیکل یوز کروں گا. خداوند نے چاہا تو کامیابی ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو آنیسٹی سے, ایمانداری سے اور لگن سے کام کرتے ہیں. اس میں میرے ساتھی جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے بہتر, یہ بھی بڑی بات ہے, آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. میں صبح 6 بجے اٹھتا تھا, کہاں جاتا تھا, کبھی ٹیوب کا پتہ نہیں, کبھی ٹیوب سے پیچھے کا نہیں پتا, کبھی بس بھول گیا, کبھی صبح 4 بجے آیا. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہم انٹرنیشنل سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ, انٹرنیشنل آواز ہے. برطانیہ میں سمجھتا ہوں اس قسم کی آواز میرے لیے ایک روحانی خوراک ہے. آپ کا آنا میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑا احساس ہے, ورنہ شاید میں وہی انہی وہ گلیوں میں گھومتا گھنگرو کی طرح بچتا ہی رہا, کبھی اس پگ میں, کبھی غیروں میں, کبھی اپنوں میں, گھنگرو کی طرح بچتا ہی رہا. کبھی اس پارٹی میں چلے گئے, کبھی اس پارٹی میں چلے گئے, کبھی اس میں ایلی گھنگرو کی طرح اور تالیاں مارتا رہا. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں, بے شک ہماری چوری کیا ہے,
मेरी कंट्री वो है कि जब बनी उसमें लॉ मिनिस्टर जो था उसे छूतर को बनाया गया था। मेरी कंट्री वो है कि जिसे एक क्रिश्चियन को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं अपनी कंट्री के बारे में मैं फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये जो हालात है, बहुत सारे हालात है, बैड इंप्रेशन है। इंप्रेशन बैठ गया क्यों है? लत्ता खिंचण वाले पोते ने गल घट करते ने, कम घट करते ने, लत्ता खिंचते पोते रहते तो बैड करैक्टर हो जाना, मैं भी बैड हो जाना। थोड़े असं कोई हो सकता बैड ही सोचता हो, बैठा बैठा सोचता रहे। अब अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जितना किसी का ज़रूरत था उतना ही बचाना। मैं लिशारी साहब का नहायत अदब के साथ इन्होंने जितना मेरा बर्दाश्त की पत्नी इंग्लैंड में खरे बर्दाश्त करने खरे आदत है कहते अगो, लेकिन सुन मारने मैं किसी ने नहीं वेख्या अजे तक सड़क पे। इन्होंने मेरी बड़ी बर्दाश्त की, मेरिया खट्टियां मिठियां कई सुनिया। कहते जी लंदन है, मैं कहा जी मैनू नहीं पता लंदन है, मैनू तो इंज लगता जो वो ही ने जो उत्थे आए सन इधर आ गए पालिश हो गए, असं उत्थे रह गए, सानू मिले तुसीं आ गए तुसीं पालिश हो गए। असं उत्थे जिस तरह भी आ गए छप्पड़ा का पानी पींदे हैं, साडी सेहत वेलो जे 12 साल का लियाओ को मुंडा मेरे वगैरह कोई नहीं है, तो फिर मतलब साडा पाकिस्तान बड़ी अच्छी सेहत है मेरे हिसाब नाल। तो लिहाजा इन्हें छोटी बड़ी गल नजरअंदाज करना फखर है। तुहानू पता है कि जब मैं आया मेरे को यकीन करो खाली हाथ सी। एक दिन डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर साकब नहीं आया, जी शकील साहब नहीं आए, प्रोग्राम उन्होंने किया, चीफ गेस्ट तालियां मार बोल के बड़ा शोर पाया, पैसे पले कोई नहीं सन, वापस जाना सी, उन्होंने मैंने होटल च रखा तो बाहर खुदावन ने दूसरे दिन मैंने लॉटरी लगा दी। मैं समझा कि खुदावन मेरे लॉटरी जी है वो खुदावन मैंने 14,000 पाउंड दे देते, लेकिन उस तो पहले रियासत 16,000 तो 2 मेरी लाइफ जा रहा है, 2 में खर्चे दे लेने मैं लिहाजा, लेकिन रियाज साहब ने मेरी जेब यकीन जानो हमेशा खामोशी ना किया कि अपना काम जारी रखो। इन्होंने बाद पता लगा, मैं बाद दसिया जी मैंने निकल आए थे जनाब जेडे मेरे मैं पाना हिस्सा मैं पा दिता है। लिहाजा छोटी छोटी गल्लां तुसीं ना महसूस ना करना, अगर कहो ना कि अच्छी डिसेंट गुफ्तगू मैं करा तो मेरे को बड़ी अच्छी डिसेंट गुफ्तगू। मैं आखिर पार्लियामेंट का 5 बारी मैंबर रहा, फेडरल मिनिस्टर रहा, नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेट था, मैं पूरी वर्ल्ड फिर बड़ी बड़ी जो डिप्लोमेसी कहते हो जिन्होंने दूजे लफ्ज झूठ फ्रेम, अगर कहो तो मैं डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी डिप्लोमेट हाँ, आई एम बेस्ट डिप्लोमेट, मैं बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी कर सकता है जिन्होंने पंजाबी कहते हो रख रखा। उसके बाद साढ़े उत्तर जो तरीका वारदात तो तोड़ जोड़ वो तुहानू पता साढ़े लीडर सारे तोड़ जोड़ के मास्टर तो उन्होंने मैं भी एक कहता वो तो तुहानू भी पता असीं छांगे मांगे लै जाइए भावें कितने लै जाइए तोड़ जोड़ के असीं बड़े मास्टर। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मेरी गल्लां छोटी जी आ सोच के कि यार एक नवा बंदा पिंडों आया वो तुहाडियां ट्रेडिशनस तुहाडे सोसाइटीज तुहाडे हथों के रिवाज एटिकेट्स नहीं समझता, लिहाजा उन्होंने पॉलिश करना है, मैनूं तुहाडे मदद की जरूरत है। मैं तुहाडे अगे गुजारिश करता कि तमाम दे के कि तुसीं मेरी मदद करो। मैं तुहानूं पाकिस्तान नूं, हिंदुस्तान नूं, बांग्लादेश नूं, श्रीलंका नूं 7 जिहड़ियां गरीब कंट्रियां ने, 7 कंट्रियां जिहड़ियां गरीब ने, अरबां डॉलर अरबां यानी अरबां थोड़े जे अरबा क्योंकि जेडे मेरे मुंह च आ जाते मैं थोड़े जे लगते हैं, यानी अरबा की खरबा डॉलर क्योंकि बहुत घट गई खरबा ज्यादा खरबा वड्डे लगते हैं मैं खरबा डॉलर असीं 7 कंट्रियां वास्ते लिया सकते हैं। $1 की स्कीम के उत्ते असीं पूरी दुनिया च खरबा डॉलर इकट्ठे करके माइनॉरिटी की अपलिफ्ट कर सकते जे पाकिस्तान च माइनॉरिटी, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी, बांग्लादेश की माइनॉरिटी और दीगर 7 कंट्रियां जिहड़ियां मजलूम गरीब कंट्रियां ने असीं उन्हां दी हेल्प कर सकते हैं। और यकीन जानो कोई वक्त दूर नहीं कि जब वो वक्त आएगा और मैं प्राउड होवांगा और सारे साथी असीं जिहड़े असीं अनकरीब जल्दी फैसला करांगे और असीं बैंक की मून नूं मिलन दे वास्ते बरतानिया चो कोई साथी 7 साथी लैके जाने ने, 7 लैके जाने ने ते अपना असीं सरदारां विचों साडे देव साहब ने वादा किया कि मैं तुहाडे लिए बड़ा कुछ करांगा, तुहानूं वधावांगा, तुहाडी तंजीम नूं वधावांगा, तुहाडे नाल चलांगा। सरदारां दे पैटर्न जिहड़े ने पूरे वर्ल्ड दे इन्हां ने अपने आप नूं पेश कीता है, लिहाजा इहदे नाल वक्त की कमी है ते
اس واسطے میری گزارش ہے کہ اپنا جڑا ہے وہ لگوایا جائے تاکہ اور جڑی لڑکی نے یتیم بچی ہے انہیں خود کرا گیا اسلام آباد کی بچی ہے مسلمان کی بچی ہے اور انہیں آکاش ریڈیو دے انہیں دعا جڑی ہے گائی ہے انہیں اپنی زبان دے چگائی ہے شاعری جڑی ہے شاعر صاحب نے آج آئے اپنا نذیر شال صاحب نے انہوں کی شاعری ہے اور وقت کی بڑی کمی ہے میں بس ٹائم ختم ہو چکا ہے میرا لیکن میرا ہون دا وقت ختم ہوا اگلا وقت نہیں ختم ہوا اگلا وقت میں پھر بعد اپنے کیونکہ وقت بھی اپنے ہاتھ میں 3-4 گھڑیاں تھے کر تبدیل کی تھی جی میں گھڑی لیا سے مت کے کو میرا بیٹھے ہوئے انہوں میں دے دیتی کہتا بڑی چنگی ہے میں کہا جی چنگی ہے نا تو جی تو مجھے اپنی دے جی اتوں لندن کی کہتا وہ 3-4 گھڑیاں اب وقت سارے اپنے ہاتھ ہے جتنے تھی بڑیاں برداشت کیتے ہیں فنکشن کیتے جے انہیں کچھ کیا اتنے چند لمحے واسطے میری گزارش آپ سن کے منو حوصلہ دو اور میرا ساتھ دو اور میں تھوڑے نال وعدہ کرنا ایمانداری نال دیانتداری دے نال میں اس اپنے ملکاں 7 ملکاں دے وچ غریباں دی یعنی بہت زیادہ مدد کر سکنا ساڈے کول مائنورٹی دا بڑا وے آؤٹ ہے اور یہ نال ہی میں اس بچی کو شازیہ Can I ask Maqsood Ali Mir, while I'm translating just 1 or 2 sentences of Mr. J. Salek from Stanford College to just show us the clips of Obama? Could you please come up and then can I ask the girls to come down and stay here? I think J. Salek's whole speech was based on 3 things. First was, there is nothing impossible. Everything is possible. If you decide to do something, human beings are very strong and they can do anything. I think the second thing was, if you support me, I'm ready to take your case wherever it needs to be taken. So, Maqsood sir. Thank you very much, Mr. Saab. I think مجھے نہیں پتا کہ should I speak in English, should I speak in Urdu. جے سالک صاحب نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہی بہتر ہے. جے سالک صاحب نے صرف کلپ کے لیے جس کے لیے کہا تھا خاص طور پہ اسپیشلی جس کلپ کا انہوں نے ذکر کیا کہ nothing is impossible life. So just like to show you it's so important کہ اپنا سالک صاحب جو ہیں ہمیشہ ان کے بارے میں ایک شعر کہتے شروع میں کہ نہیں تیرا نشے منکر سے سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سالک صاحب ہمیشہ جو ہے پہاڑوں پر بسیرا کرتے رہے کسی قوت کے ساتھ نہیں کام کیا انہوں نے اور یہ ان کا پروگرام ہے جو انہوں نے محنت سے کیا اس میں بہت سارے لوگوں کا ان کا ساتھ شامل ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے ان کے اس میں شامل ہو جائیں ورلڈ مائنورٹی الائنس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت فوائد لوگوں کو ہو سکتے ہیں. تو میں اس کلپ کے بارے میں ذکر کہتا ہے کہ nothing is impossible life. So I just want to show you this clip. یہ اوباما ہے پریزیڈنٹ اوباما 20 سال پہلے اپنے گاؤں میں اپنے انکل کے ساتھ رہتے ہیں. As you can see, he doesn't his uncle have no shoes to wear. And 20 سال پہلے کی بات ہے یہ اور 20 سال کے بعد آپ دیکھیں کہاں سے کام آ گئے. تو That's where is Obama now. تو یہ 20 سال پہلے کی بات اور 20 سال کے بعد اتنا فرق ہے اور یہ اوباما کہاں سے سفر کیا اور کہاں پہنچ گئے. تو پاسبل ہے زندگی میں کوئی بھی اتنا بڑا سفر بہت آسانی سے کر سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی اوباما بن سکتا ہے. اس جگہ جتنے لوگ بیٹھے ہر میں موجود ہے اوباما. Anybody can be Obama. So تھوڑا نیچے کریں اسپیشلی. So thank you very much for this one, and I'd like to ask Mr. Mukhtar Shahid to please take over. Thank you very much. Thank you, Mr. Akram from Standard College. Can I now invite, before I invite the speakers, and I can assure you speakers will be quite brief in their speeches because I think everything has been said by J. Salek.